ابن الشهود وما إلى أربع آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواج المؤمنين وأهل الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين وجميع الصالحين إلى صاحب الحوض الإمام العارف بالله الحبيب محمد بن حسن الحبشي والحبيب علي بن سالم المديني والحبيب عمر بن أحمد بن شهاب الدين وكي هدي أحمد نووي لنجي الحفيظ ووالديه ووالديه وإخوانه وأزواجه وأزواجه ومشايخه وتلامذته ورسولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ومن كان في سابه حاضرا معنا في هذا المجلس الشريف وأمراض أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات وأن الله يكفينا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير وأن الله يحفظ الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويصلح من في صلاحه صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولا يهلكنا ويهلك من في هلكه صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأن الله يحفظ بلدنا إندونيسيا ويسلم بلدان المسلمين عامة من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات والفتن بأن ما ظهر منها وبطن وعلى من هو أسلافنا وشيوخنا الصالحون وأساتذتنا وحبايبنا وعلماءنا الصالحون في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bawa maulid ada di maulid di sini. Bawa buku maulid ada di buku maulid. يا رب صل على محمد خير الورى جامع المحامين يا رب صل على محمد الطهر سيدي كل سامين محمد بين القلوب أجر عابد يا رب صل على محمد ومن هو صفي لنا يا رب صل على محمد ووسع لنا المشاهد يا رب صل على محمد وعلنا السحن والمجاصي
وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسله بحق مصطفاه أحمدا والمدى من خيره ومجدا ولم يعذب مثل الحمد لله الذي من به فاهتدينا وحوينا سجدا وسلكنا برحمته التي عزمت فقلنا منزلا متفردا فهو المعظم شانه وهو الشفيع الأسنى وذر الله الحمد ذات بلاده رسل الإله وكل من قد وحدا والله المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن كان سرمدا يا رب وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فأبوه آدم نال تكريمة به وله الملائك ربنا وأسجدا وبالقرآن العاشر اسم محمد مع الإله فكان رتبة وعبدا به دعا متوسلا فأجابه بالواد الأزكى وإلا الوالدان ولم تزل متهجلا في الأكرامنا وكلهم لله حتى تلقاه أبو البدر البلدان فحملت آمنة بالمصطفى ولا لنا وكم قد اشتهدت آية تسمع سعددا حل السعود وبدت الأملاك عند الوجع باليسره كفارة سبحان الله والحمد ليلة الاثنين عام الفيل في شهر من أبرزت شمس الهدى فأذا بديع السر مكحولا ومفتونا بهيا للمحيطين ساجدا صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إله الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمصطفى الأول شافع أصلح لنا الأموال كلنا الرباء، ومن شرور المسلمين وعافهم وتولى واشكر يا رب ما شرهم والطف بهم، وانصر بهم بأهلي وأيدا، ثبت لنا الأجرام واغفر ذنبنا، وانشر بنا في الكون أنوار الهدى، إلينا وانظر إلينا واغفر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء، حسن اليمين فهبنا فهمنا واحمينا واكفنا شر الرداء، واهدي لنا الآجال أجمعها يا واسع الفضل إلا مآبا، فقدمنا الأعمال بالحسنى وفي الفردوس فاجعلنا بطه أحمدا، وبمنع السر نشاهد وجهه بحضارة القدس منازل شهداء، والجاني يا رب فاجعلنا من أسعد الكون الكرام السعداء، ورد صلاتك والسلام علينا حب الصبا بالفتح أوهاد الحلا، والآل الكهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الظهر لنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashril zalimina bizzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدني بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نوينا الاجتماع والانتفاع مع أهلنا، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع الأسباب والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير واتباع إلى القدير. الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين دهر الدارين. اللهم يا من هو في الكائن، من هو في الحميد، من هو في مدينة. اللهم أكرمنا من الفهم والذكر وارزقنا الحكمة والعدل وأخرجنا من ظلمات الوهم إلى النور وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا بجديد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسعة الفهوم بجاهك الرحم صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما لدني والبشر الصافي الهني يا وهاب يا غني. صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali duduk berkumpul guna untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi Muhammad, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan berkat pembacaan Maulid Asyhadu Tahur, Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat pembacaan Maulid tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita semua, mendapatkan air telaga kausarnya Rasulullah, minum air yang keluar dari jari-jari Rasulullah, dikumpulkan di dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Beserta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua pada malam ini. Tanpa taufik, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa seperti ini. Atau hanya Allah berikan sikap, Allah cuma berikan hidayah, tapi tak Allah berikan taufik. Kita ada di sini kita. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kedua-duanya, hidayah dan taufik. Hidayah itu Allah Subhanahu wa taala ingin kita duduk di tempat seperti ini.
Taufik adalah bisanya kita hadir duduk di tempat macam ini. Itulah yang ditambahkan dengan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita memberikan keistiqomahan oleh Allah untuk selalu duduk di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sembarangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah. Hanya yang memang benar-benar Allah kehendaki. Hanya yang memang benar-benar Allah izinkan dan Allah inginkan. Maka jadikan seperti kisah daripada Batul Ulam. Nah, ini ambil pelajaran ibrah hikmah dari kisah yang bakal disampaikan dalam hari ini. Apa namanya? Batul Ulam. Batul Ulam ini latar belakang beliau itu adalah wong yang diberikan oleh Allah taufik dan hidayah. Sehingga setelah benar-benar karunia taufik dan hidayah itu Allah sampaikan sama beliau, Allah angkat derajat beliau sangat tinggi, bahkan beliau itu menjadi seorang wali. Tapi latar belakangnya, sebelum Allah Subhanahu wa taala angkat beliau jadi wali, min auliyaillah, bahkan min kibaril ulama. Allah jadikan beliau itu ulama yang hebat. Sebelumnya beliau itu adalah wong yang selalu melakukan perbuatan dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, innaka latahdi man ahbabta. Dia baca dengan hidayah terhadap wong yang inginkan. Walakin Allah yahdi may yasha. Yang berkeinginan memberikan hidayah, yang acak memberikan hidayah hanya Allah SWT. Selain daripada Allah acak. Kita tengok orang di tengah jalan untuk pengen ya. Kita nak ajak orang tersebut untuk duduk juga merasakan kenikmatan seperti apa yang dirasakan kenikmatan kalau duduk di majlis ta'lim. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, tak bakal acak. Hanya semua itu menjadi keinginan belakang kita. Tidak bakal sampai kalau Allah belum nak memberikan hidayah. Tapi Utbatul Ghulam, beliau itu sampai diberikan gelar sebagai wong yang fasik. Karena perbuatannya ya'malul fawahish, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Utbatul Ghulam ini adalah yang candu syaribul khamr, yang candu daripada minuman keras. Gaul lalu mabuk, tiap hari gaulnya tenggeng. Itu lain. Bahkan perbuatan dosa besar manapun yang belum dilakukan oleh orang lain pernah dilakukan oleh dia. Ini Utbatul Ghulam. Beliau itu hidup di zaman Imam Hasan Al-Basri. Hidupnya di zaman Imam Hasan Al-Basri. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan. Apa kata Allah di lanjutan ayat tadi? Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah yang menginginkan hidayah tersebut untuk sampai. Akhirnya apa? Allah giring yang Utbatul Ghulam ini adalah orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, bahkan orang yang selalu mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu Allah giring. Ini berarti benar-benar ya. Semata-mata taufik dan hidayah itu hanya datangnya dari Allah. Makanya kita ini masyaallah ikhwan selalu untuk diajarkan jangan pernah mandang wong itu dengan sebelah mata. Terkadang kalau seandainya wong yang seperti ini kita jengok di pertengahan jalan, kita hendak ke masjid, hendak melakukan perbuatan baik, selalu melakukan perbuatan yang tidak bagus, mengundang murkanya Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala izinkan pada saat itu dikehendaki dia oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik, kayauma waladathu ummu, maka wong tersebut laksananya sebagai seorang anak yang baru dikeluarkan dari rahim ibunya, bersih daripada perbuatan dosa. Allah ampuni. Makanya Nabi Muhammad tuh mengajarkan kita untuk apa? Selalulah berlaku husnudzon.
Jangan berlaku suudzon. Terkadang kita ini tertipu dengan penampilan zahir wong. Enggak. Kita nyingok uang tersebut mungkin dalam keadaan yang tidak baik, zahirnya langsung kita cap. Padahal kita tidak tahu kalau di belakangnya. Enggak. Laksananya seseorang yang melaksanakan ibadah haji, ya, didapetin abahnya pada saat itu meninggal. Waktu meninggalnya itu Allah Subhanahu wa taala langsung rubah rupa mukanya itu gelap. Habis. Anaknya yang ningok abahnya dalam keadaan muka yang gelap itu hancur lebu. Terkejutnya, kagetnya, syoknya kan main. Yang dipikirkannya cuma zikir. Apa yang dilakukan oleh abahnya? Sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan mukanya itu gelap gulita. Nasallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan Allah lindungin kita. Anda bingung nak minta tolong sana, nak minta tolong ke sini. Ini aib abahnya bakal terbuka. Akhirnya apa? Dia pasrah. Mungkin karena udah capek, bingung mikir cak mana keadaan abahnya pada saat itu, beliau tertidur. Dan di dalam tidurnya beliau bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut melihat ada seseorang yang datang. Ya enggak? Mendekati abahnya tersebut. Dibuka itu kain yang menutupi jasad abahnya, kemudian diusap oleh wong yang datang tersebut. Ketika diusap, wong itu pergi. Pas ketika lagi, dia magai abahnya. Pas ketika diparak abahnya, subhanallah, muka abahnya yang tadi hitam langsung jadi putih. Langsung jadi putih. Sadar dia langsung seketika dari tidurnya. Ketika dia bangun, pas ketika bangun, dia langsung menghampiri abahnya. Ketika dihampiri, subhanallah, apa yang terjadi di dalam mimpi terjadi di dunia nyata. Ketika dia buka, maka wajahnya semuanya udah jadi putih. Selesai melakukan pemakaman, melakukan semua apa daripada prosesi pemakaman tersebut, kembali tertidur. Dan kembali tertidur melihat kejadian yang sama. Seakan mimpi tersebut nyambung kembali. Dicegatnya wong tersebut. Engkau siapa? Ketika ditanya, beliau menjawab, Ana Muhammad bin Abdillah. Saya adalah Rasulullah. Beliau nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, tadi abah anani mukanya hitam, kenapa? Kata Rasulullah SAW, engkau memiliki ayah yang selalu melakukan perbuatan dosa. Tapi ketika dia nak tidur, tidak pernah dia tertidur kecuali setelah dia sholawat sama aku 10 kali. Dan itu dilakukan oleh beliau setiap beliau nak tidur, bukan hanya tidur malam. Hanya 10 kali. Maka aku tidak menyia-nyiakan sholawat dan salam yang beliau sampaikan kepada aku. Aku berikan syafaat untuk dia. Aku berikan pembebasan daripada semua siksa yang Allah berikan. Dan Allah masukkan di dalam syurga. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita jangan tertipu. Melihat zahirnya wong, nyingok wong itu melakukan perbuatan maksiat, jangan langsung kita cap. Seakan dia itu adalah min ahlin nar. Kata Nabi SAW, berapa banyak wong yang penampilannya itu seperti ahli syurga, tapi ternyata apa? Nanti Allah bangkitkan dia seperti ahli neraka. Berapa banyak wong yang ahli neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia seperti wong yang ahli syurga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai wong yang ahli syurga di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam itu selalu melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya Allah giring untuk hadir di majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Ketika hadirnya di dalam majelisnya Imam Hasan Al-Basri, di situ Imam Hasan Al-Basri sedang menukil salah satu ayat Allah, menyampaikan salah satu firman Allah. Apa kata beliau? Beliau menukil salah satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya? Apakah belum nyampe waktunya? Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka orang yang beriman, hatinya itu
merasakan takut pada saat dia lidzikrillah, berzikir mengingat Allah. Hanya itu ayatnya. Apa kata Allah? Apakah belum tiba saatnya bagi wong-wong yang beriman, hatinya itu tidak merasakan takut pada saat berzikir mengingat Allah. Makanya kalau seandainya kita temui di dalam kehidupannya kita, lagi berzikir, lagi bersolawat, lagi baca maulid, lagi beristighfar, kita merasa hati itu tenang, tentram, bahkan sampai menangis, itu bisa termasuk kategori ketika wong tersebut mengucapkan zikir kepada Allah, dia memang benar-benar kepada Allah. Tapi Imam Hasan al-Basri pada saat itu menukil ayat tersebut dengan pembahasan yang sangat luar biasa, sampai mereka orang yang pada saat itu mendengarkan satu ayat tersebut semuanya menangis, termasuk Utbatul Ula, seseorang yang hatinya itu mungkin uji kita termasuk wong yang keras hati, karena perbuatannya maksiat, perbuatannya melakukan yang murkanya Allah Subhanahu wa taala akan datang daripada apa yang digawikannya tersebut. Tapi pada saat dia mendengarkan ucapan tersebut yang keluar daripada Imam Hasan al-Basri, hatinya pun tersentuh, dan hatinya pun juga nangis, sedih. Selesai majelis Imam Hasan al-Basri, beliau parai Imam Hasan. Ya, lah balik jalan wong, beliau parai. Wahai Imam Hasan al-Basri, engkau tadi mengucapkan salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan tafsiran yang sangat begitu Masya Allah. Aku nak nanya sama engkau, wahai Imam Hasan al-Basri, apakah wong yang seperti aku ini, yang berlumuran dengan dosa, yaf'alul fawahish, syaribul khamar, wong yang selalu melakukan perbuatan yang dimurkai Allah, wong yang selalu meminum daripada minuman keras, bahkan aku ini melakukan dosa besar-besar yang lain, apakah aku masih diterima jikalau aku bertaubat kepada Allah, wahai Imam? Maka kata Imam Hasan al-Basri, diterima. Seketika dia mendapatkan jawaban dari Imam Hasan al-Basri, bahwasanya kata Imam Hasan al-Basri, sebanyak apapun dosa kau, kalau kau bertaubat kepada Allah, maka taubatmu tersebut akan diterima. Jatuh pingsan. Sadar beliau dari pingsannya, bangun lagi, nanya lagi sama Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, apakah orang seperti aku ini kalau bertaubat diterima oleh Allah SWT? Diterima. Pingsan lagi sampai 3 kali. Ketika yang ketiga kali beliau bangun, ketika beliau bangun, beliau mengutarakan pertanyaan seperti itu kembali kepada Imam Hasan al-Basri. Maka kata Imam Hasan al-Basri, dijawab, diterima. Sampai beliau membawa satu ayat Al-Quran yang mungkin itu pun sudah hafal kalau. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu demen sama orang yang banyak bertaubat. Bahkan kita sudah bahas itu minggu yang lalu. Enggak, taubat terus, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat. Sampai kapan? Sampai rasa maksiat itu capek dengan taubat yang kita lakukan. Tapi jangan sampai tertanam di dalam hati kita ketika mendengarkan kalimat yang seperti ini, ayo sudah, besok aja maksiat, kayak malam aku taubat lagi. Hati-hati. Wal iyadu billahi min zalik, kalau seandainya kita sampai punya niatan hati yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya Allah lindungi kita mudah-mudahan. Akhirnya kata Imam Hasan al-Basri, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah engkau kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Imam Hasan al-Basri. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ketika kita orang mendapatkan seseorang yang baru ingin kembali lagi ke jalannya Allah, jangan kita tolak, jangan kita hina, jangan kita caci, jangan kita maki. Allah tidak pernah menutup pintunya untuk seseorang kembali kepada Allah. Lantas kita siapa sebagai seorang manusia biasa, yang kita pun juga masih banyak berbuat maksiat, yang kita pun juga masih banyak berbuat dosa. Lantas kenapa kita menutup pintu seseorang yang ingin nyampe kepada Allah, yang ingin kembali kepada Allah, yang ingin ingat kepada Allah? Ya, tidak boleh itu. Tidak ada yang namanya masjid atau musalla
tertutup bagi mereka-mereka orang yang ingin jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Harus kita terima. Tak boleh dicemooh. Apalagi kalau bahasa Palembang, tak boleh dikatoi, tak boleh diejeki, tak boleh diomong dari belakang. Disik-sik ke pula kawan sebelah misal. Ayo, bong itu nah. Kau nak sadar, kau nak bergoyo. Tak boleh. Jangan kita ngerasa kita udah lama di jalan Allah. Jangan kita ngerasa kita ini seakan lebih bersih daripada dia. Kalau seandainya di hari tersebut dia bertaubat, kita yang lagi ngomong dia itu lagi boleh dosa. Anda sudah sadari? Tak? Nah, di depan dia ataupun di belakang dia. Dia bertobat kepada Allah, bersimpuh, nangis dengan hati yang benar-benar mukhlis, hati yang benar-benar ikhlas, diterima taubat oleh Allah, lebih suci dari kita. Lebih bersih dari kita. Dosanya Allah ampuni, dosanya Allah maafkan. Akhirnya beliau khutbatul gulam ngangkat doa, ngangkat tangan, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Nah, ini boleh kita panjatkan doa-doa ini, yang setiap saat kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya di antara seluruh doa-doa kita itu, tirulah doanya khutbatul gulam. Sampai doa ini viral, familiar, terkenal dengan julukan doa khutbatul gulam, yang memang dinamai sebagai doanya khutbatul gulam. Doa yang pertama, apa kata beliau? Ilahi, ya Allah, wahai Tuhanku, in kunta qabilta taubati, jikalau engkau terima daripada taubatnyaku ya Allah, wa ghafara dzunubi, dan engkau ampunkan semua dosa-dosaku, fa akrimni bil fahmi wal hifzi, maka muliakanlah aku, berikanlah aku daripada ilmumu, daripada pemahaman untuk bisa memahami ilmu, hatta ahfadha kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an, sehingga aku bisa menghafal, memahami setiap apa yang aku dengar minal ilmi wal Qur'an, daripada ilmu dan Qur'an. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, ilahi, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, akrimni bihusnis saut, muliakan aku, berikan aku dengan bagusnya suaraku, hatta inna kullu man sami'a qiraati, sehingga siapapun yang mendengar daripada ucapan yang aku sampaikan, daripada ucapan membaca Al-Quran dan lain sebagainya, yazdadu riqqatan fi qalbi, aku berharap kepadamu ya Allah, tambahkan kelembutan di dalam hati mereka, walau kana qasiyal qalbi, walaupun hati mereka itu keras. Dan doa yang ketiga, yang terakhir, ilahi, wahai Tuhanku, akrimni birizqil halal, berikan aku, muliakan aku dengan rezeki yang halal, wa razaqani, dan berikanlah aku rezeki min haitsu la ahtasib, daripada jalan yang tak pernah aku duga-duga. Ini 3 doa daripada doa khutbatul gulam, fastajabat doa, dan Allah Subhanahu wa taala gabulkan 3 doanya tersebut. Azan, habis azan kita sambung lagi. Apa doa beliau yang pertama? Wahai Tuhanku, jikalau engkau terima taubatnya aku dan engkau ampunkan semua dosa-dosanya aku, maka muliakanlah aku dengan pemahaman dan penghafalan daripada ayat-ayatmu dan firman-firmanmu, serta daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga aku inginkan ya Allah, berikanlah aku untuk bisa menghafal semua apa yang aku dengar minal ilmi wal Quran, daripada ilmu dan Al-Quran. Doa yang kedua, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Rabb, akrimni bihusnis saut, muliakanlah aku, berikanlah aku dengan bagusnya suaraku, hatta inna kulla man sami'a qiraati, sehingga siapapun yang mendengar daripada bacaanku tersebut,
bertambah kelembutan dari hatinya, walau kana qasiyal qalb, walaupun hatinya itu keras. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, muliakanlah aku dengan rezeki yang halal. Ini doa yang ketiga. Muliakanlah aku dengan rezeki yang halal, dan berikanlah aku rezeki min haitsu la ahtasib, daripada rezeki yang aku tidak duga-duga. Di sini disebutkan apa? Fastajaballahu jami'ad du'a, maka Allah gabulkan tiga doa. Nah, ini alamatul gabul namanya. Alamat taubatnya itu diterima oleh Allah. Dengan hatinya yang benar-benar mukhlis, dengan hatinya yang memang ingin melakukan taubatan nasuha, Allah gabulkan tiga doanya. Hatta zada fahmahu wa hifdhahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar berikan dia pemahaman di dalam setiap ilmu yang beliau dapat, dan kemudahan di dalam setiap ilmu yang ingin beliau hafalkan. Serta apa? Allah Subhanahu wa taala benar-benar berikan dia rezeki yang banyak dari rezeki yang halal. Sampai setiap wong, di sini disebutkan wa kana idza quri'al Qur'an, jikalau beliau itu membaca Al-Qur'an, taba kullaman sami'a qira'atah, ada wong yang mendengar daripada bacaan Quran yang beliau lantunkan, daripada doanya yang ingin Allah berikan dia suara yang indah, wong tersebut dengar beliau ngaji, langsung taubat. Dia belum dakwah, baru berbaca Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan wong yang mendengarkan bacaan Qurannya langsung bertaubat. Nah, ini Allah angkat derajatnya, Allah terima taubatnya, dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Latar belakangnya siapa? Ahli maksiat, wong yang melakukan dosa besar. Ya'malul fawahish, yashrabul khamar, syaribul khamar, wong yang suka meminum minuman keras. Makanya kita minta kepada Allah dengan doa beliau, mudah-mudahan ya Allah, jikalau engkau kabulkan taubat-taubatnya kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah, dan engkau ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, maka muliakanlah kami dengan engkau berikan pemahaman di dalam ilmu, berikanlah kami kemudahan untuk memahami daripada ilmu-Mu, dan berikanlah kami kemudahan untuk menghafal daripada ilmu-Mu ya Allah, ilmu yang diwariskan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau berikan kepada kami ya Allah dari setiap apa yang kami dengar dari ilmu, engkau mudahkan kami untuk fahami, engkau mudahkan kami untuk menghafalkan ilmu yang kami dapat tersebut ya Allah. Ya Allah ya Rabb, muliakanlah kami dengan engkau berikan kami sebagaimana engkau berikan juga kepada Utbatul Gulam, dengan suara yang indah, dengan suara yang bagus, sehingga setiap apapun yang kami baca, yang kami ucapkan dari firman-Mu maupun daripada ucapan sabda Rasul-Mu, memudahkan hati mereka orang untuk engkau berikan hidayat, engkau lembutkan hati mereka orang ya Allah, sehingga apapun yang kami dapatkan, yang apapun kami sebutkan, yang didengarkan oleh mereka, menjadikan mereka orang kembali kepada jalan-Mu ya Allah, walaupun mereka orang dalam keadaan memiliki hati yang keras ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami rezeki yang halal, berikanlah rezeki yang halal, berikanlah rezeki yang halal kepada kami semua ya Allah. Jauhkan daripada semua rezeki yang haram, jauhkan daripada semua rezeki yang syubhat, jauhkan daripada rezeki yang bisa mengundang murka-Mu ya Allah, dan berikanlah kami daripada rezeki yang tidak kami duga-duga ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, sebagaimana kami di dunia hidup dengan wong yang kami cintai, berkumpul dengan wong yang kami sayangi, berkumpul dengan semua guru-guru kami, berkumpul dengan semua orang-orang yang saleh. Ya Allah, ya Rabb, kumpulkan kami semua kelak nanti di surga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu surga yang bersama dengan beliau, mendapatkan air telaga Kautsarnya beliau, mendapatkan air yang keluar langsung dari jari-jarinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbab lana fi darikal firdaus atyab mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbab lana fi darikal firdaus ya Ridwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab mawdi'i bil Mustafa salli alaihi wa alihi
ما حركت ريح الصبا أوصانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حوالينا شقيا مترودا ومحروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى حسن الحال بحق مولى بلال وبحق هؤلاء الرجال. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.